Hello students, once again welcome back to biology class. Dear student, in the previous class we have discussed about the concept of binomial nomenclature and its rule. Okay, dear student, today we will focus on the main concept of taxonomic categories. So I think, dear student, you have learned a little bit this concept in the lower classes. Okay, dear student, so you know what is taxonomy? Taxonomy is nothing but here classification, okay, identification and nomenclature. So these three systematically arranged, okay. So then only we can systematically study the organism very well, isn't it? Now the question arises: this classification, how you can do? Okay, because classification is a very lengthy process. Okay, that's why in the classification required many steps or sections. So that's why the classification is a longer process to identify the organism. So on the basis of their habitat or behavior, okay, so nature of the living. So that's why we can divide the organism and we will keep the particular organism in a group. So just each level, what we are, each steps or each section of an classification, we can study the organism, whatever it may be, belongs to the behavior nature or else morphological or anatomical characters. Now those are answered under the group or a category, what we called. So now then only we can insert a particular group or a category, or we will also given as a name of a rank. Now come to the point here. So each and every organisms we will divide systematically by the classification method. Dear student, you know what is exactly the category, or we say also called as a rank, or else simply called as an taxa. So nothing but it is a basic unit of a classification, or basic unit of as a taxonomy, what we called. That's why I written the highlighting points on this board here. So the first point under the taxonomic category, what is exactly telling this? The category is a part of overall taxonomic arrangement. It is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. That means it may be a what you call a rank or a category, whatever. So it involves overall the taxonomic arrangement. So that means simply we can't say that steps. Okay, I'm an example taking the illustrated with the example for doing the taxonomic category. You know insects very well, you know the insects. So only we know one of the insect or two or three insects, isn't it? But many number of insects have shared their common features. So you know the one of the common feature here, the pairs of jointed legs. On the basis of that, we will divide these are belongs to insects. So that's why when systematically you take the arrangement, so in each step we will require a category or a group or a step. So that's why I written the second important point. Each category, so referred to as, so each levels, okay, so referred to as a unit of classification. In fact, what exactly represent this unit of classification? It represents the rank, or simply called as a taxon. Okay, it is commonly termed as taxon. In a singularly, a taxon. What about in a plural form? It is going to be taxa. So that means each level of the classification we called a taxa. So we'll starting from the lowest to highest organisms. When you studied there the common features, okay. So the common features are maximum in the lowest level only. Okay, as we move or we go into the upper and higher category, the common features are
get reduced. Okay, let us take the main important taxonomic category here. 7 categories are there, or 7 tags are which is comes under this topic. The first beginning, the basic unit of taxonomy, what you called, it is species. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜಾತಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಅಪ್ ಟು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, so what exactly is species? Because I am telling you about the character features. What is exactly the maximum number of character features are similar in these kind of organisms. That's why I written a group of individual organisms with the fundamental similarities, maximum similarity character which is present in these organisms, that's we will referred as a species. Okay, I taking few examples here. So example of Mangifera indica, okay, and Solanum tuberosa. You heard about already Mangifera indica. You previously know that it is a mango. Okay, so only one mango is not referred. That is Mangifera indica. It's going to be one of the mango. So many number of species comes under the mango, isn't it? So, but you should be remember, species are going to be changing the names, but genus as is exactly the Mangifera itself, isn't it? Similar fashion here, the Solanum tuberosa, potato. Solanum tuberosa, potato. You know the brinjal. Brinjal also comes under this category. Solanum melangina. So melangina and tuberosa, they are two different kind of what you call species, but the what you called genera is going to be similar. So characters are showing the similarities, maximum similarity characters, and similar fashion here come to the Panthero leo. So Panthero leo is comes to lion. So number of comes to the Panther leo, they also have a leopard and tigers. They also comes under this kind of species. Okay, but they have the genus same, that is panther. Okay, and come to the species, that will be the changer. Let us see in the next. Okay, come to the importantly what we are looking this point, exactly what going to be study. Okay, so please observe all the 3 names. The 3 names nothing but species names. That means indica, tuberosum and leo. Okay, so that what exactly represents? That is representing the species or specific epithets. Okay, while the first word nothing but the generic name or a genera. So what exactly first name here? The first word is Mangifera, Solanum and Panther are the indicating the generic name or a genus name. Okay, now each genus may have one or more than one specific epithet representing the different organisms, but having the morphological similarity. Just right now I give an example, many example here, that is Mangifera indica. Mangifera showing number of different kind of species. In a similar fashion, I told the Solanum also have a number of species. Example I am taking Solanum melangina. Okay, so brinjal is also comes under this. That means genus is similar, only the astes, okay, but the species get changing. The last point you look at here, so they having the morphological similarity. Why? Because they are belongs to one genera. That's why the species are. Okay, and just example I am taking one more. You know evolution of man. So we simply called human beings scientifically Homo sapiens, isn't it? Homo sapiens. So Homo is in genus, sapiens is in specific epithets. Now this Homo sapiens, okay, they have a
different kind of species. Homo have a different kind of species. Okay, that's why Homo sapiens we will look at it. Okay, come to the next one, that is the next category or next taxa is called genus. Okay, what exactly genus? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಭೇದನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಜೀನಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ which has more character in common, okay, in comparison to species of the other genera. Okay, so I am taking here, so genera are aggregated the close related species, especially the close relative members, the species which are showing, that will be the is seen in the genera. So example I am taking in case of plants. If you take, so in case of plants, so I am taking here potato and the brinjal. Potato and brinjal, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರ ಆರ ಜೀನಸ್. ಯಾವುದದು? ಸೊಲನಮ್. ಸೊಲನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸೊಲನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಸೊಲನಮ್ ಮೆಲಂಜಿನಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀನಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊಲನಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ lion. So I am already told what is the scientific of lion. Panthera leo. So is a lion scientific name. What about leopard? Okay, ಚಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? Panthera pardis is belongs to the leopard. And come to the one more species, that is Panthera tigris. So tiger ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ belongs to only one genera. Okay, that is called Panthera. Species are different, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನರ with a still less, okay, number of similarity as compared to genus and species. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾವುದು? ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So the beginnings from species to family, if you looking, okay, so the similarity character is goes on decreasing. Okay, in this family, one more important point, the families are characterized on the basis of the both vegetative, okay, and the reproductive features of a plant species. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ example from plants. One example ನೋಡೋಣ, solanum. Okay, so solanum you already know. Okay, then Plutonia and Datura. So these three different genera I am taking. Three different genera I am taking. But these three different genera belongs to only one family, that is Solanaceae.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಜನರಸ್ಟ್. ಸೊಲನಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಪ್ಲುಟೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದತುರಾ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 3 ಜನರಸ್ಟ್, ಈ ಜೀನಸ್ಗಳು ಶೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲನೇಸಿಯೇ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊಲನೇಸಿಯೇ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕಲ್ಕ ACA ಅಂತ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಫೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಫೆಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಫೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಫೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ACE ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್? ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಜೀನಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಪ್ಯಾಂಥರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಯಾವುವು? ಲಾಯನ್ನು, ಲಿಯಪಾರ್ಡು, ಟೈಗರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಈಗ ಸದ್ಯ ತಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದದು? ಫಿಲ್ಲೇಡೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 words, ದಟ್ ಈಸ್ ADEE. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ADE ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಲೇಡೆ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತು ಫಿಲ್ಲೇಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲೇಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್? ಡಾಗು ಮತ್ತು ಡಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೆನೆಡಿಯೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ. ಸೊ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇನಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದೆನ್ ಜೀನಸ್. ಓಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸೆಂಬಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕನೂಲೇಸೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲನೇಸಿಯೇ. ಸೊಲನೇಸಿಯೇ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊಲನೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೊಲನೇಸಿಯೇ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕನೂಲೇಸಿಯೇ? ಕನೂಲೇಸಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಪೋಮಿಯಾ ಬಟಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಐಪೋಮಿಯಾ ಬಟಾಟಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಆಫ್ ಕನೂಲೇಸಿಯೇ. ಈ ಕನೂಲೇಸಿಯೇ ಮತ್ತು ಸೊಲನೇಸಿಯೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಪಾಲಿಮೊನೇಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 words ALES. ಏಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸಫೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ALESನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಆರ್ಡರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 once again families, Felidae and Canidae. So Felidae regarding to the example for a cat. Okay. Canidae is also belongs to the dog. ಈ ಎರಡು belongs to the order. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋದು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಓಕೆ. ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ
category. So higher category ಯಾವುದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ higher category, that is class. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಕನೋಲಿಯಸೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈಕಾಟ್ಲಿಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರಿಮೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಮೇಟಾ? ಪ್ರಿಮೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಂಕಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಗಿಬಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದು ಬರುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಮೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಮೇಟಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮೇಟಾ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮೆಮಲಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರಿಟನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇವೆರಡು ಆರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿಮೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವೋರಾ exactly belongs to one of the class called Mammalia. Okay, so ಈಗ let us go for the next ಸಸ್ತನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲಿಯಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫೈಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವಂಶ ಅಂತ ವಂಶಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ವಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈಲಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಲಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಈ ಫೈಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇದೆ? ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶಸ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಲಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಓಕೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ? ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಕಶೇರುಕ ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ on the basis of the presence of the notochord and dorsal of what you called halo neural system, on these two basis only we can select these all the organisms and we will kept under the phylum of, okay, and kept under the phylum of the chordata. Okay, ಈ ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಶೇರುಕ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ ಟು ಎ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನವರೆಗೂ ಓಕೆ.
ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೈಲಾಸ್. ಓಕೆ, assembled in the one of the kingdom called Animalia. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ತಾದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಎನಿಮಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಗ್ರೂಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಓಕೆ, the characters of the especially common characters is go on decreasing. Okay, but when you take the populations, individual population is very less in case of species, but when you find out in the final, that is the kingdom, we get the maximum number of species available. That means the population size is maximum. Okay, dear students, one of the important point to be remember here, when you study from they may ask in the exam also, arrange this taxonomic category in a ascending order or descending order. Okay, please observe very carefully the question what they asked. Okay, so it may be asking from ascending order, so it will be starting with the kingdom. Okay, so phylum, class, order, family, okay, genus and species. So this is the way of arranging this. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನೀವು ಅನರೋಹ ಆರೋಹಣ ಕರ್ಣಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರನೇ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಡ್ದಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಲಿ known about the what I am telling. Okay, dear student, one more important, so many students are going to be forgetting the one of the table given in the NCERT book nalli kottidane, that is so taxonomic categories of the different organisms. ಇದು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮ್ಯಾನ್, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ವೈ ದೇ ಗಿವನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೀಡ್ ಆರ್ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಜೀನಸ್ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಏನು, ಆರ್ಡರ್ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು, ಓಕೆ, ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಇನ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ವಾಚ್ ದ biology class. In the next class we will continue the next topic. Thank you everyone.